जय जगन्नाथ। आगुरी ऑलरेडी आम आलोचना कर सबरी पाद विषय रे तुम मैंने डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिखाई डिस्क्रिप्शन रे मध्य अच्छी तुम मैंने चाहिए वीडियो को जाइए देखिपार और संपूर्ण तथ्य जापर एवं बहुत इम्पोर्टाट एवं जो मैंने ओडिया प्रिपरेशन होच कौन सी जॉब पाई हो कि कौन सी पाठ +3 हो जो मैंने पीजी हो जो मैंने अध्ययन कर बहुत इम्पोर्टाट चर्जिया गीतिकार आज आम आलोचना करवा आमर विशिष्ट बा विख्यात कवि चर्जिया गीतिकार कवि क लुईपाद विषय रे। तो वीडियो को जमार स्किप करिबो नाही देखिबो एवं सब किछि तथ्य जानि परिबो हला। लुईपाद देख आमर लुईपाद विषय के जगह ए पर्यंत किंवदंती अनुसार आदि सिद्ध भाव में परिचित से आम जो तिब्बत किंवदंती अनुसार आम जाचु जे आमर लुईपाद थिले आदि सिद्ध बुझेला आदि सिद्ध बोली एवं ओडिशार से ये ओडिशार जन्म ग्रहण करथिले ताहले ओडिशार गोटे केउट परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। ओके ओडिशार पश्चिम भाग रे थिबा राज्यर राजा सामंत शुभंक लेखक लुईपाद महासिद्ध सबरीपाद दीक्षा ग्रहण करिबा परे जेतेबेले जो पश्चिम ओडिशा भाग रे राजा जो थिले राज्यर राजा थिले सामंत शुभंकर बुझे सामंत शुभंकर से लेखक लुईपाद जेहेतु चर्जिया गीतिकार लेखक जड़े थे ना विख्यात कवि तो से लेखक लुईपाद महासिद्ध सबरीपाद कौन करथिले दीक्षा ग्रहण करथिले। सबरीपाद विषय ऑलरेडी जानलो से दीक्षा सबरीपाद लुईपाद दीक्षा ग्रहण कले। दीक्षा ग्रहण करिवा परे निर्जन गंगा नदी कूल रे तपस्या कले बुझेला एवं तपस्या कले जहा फल रे महामुद्रा सिद्धि लाभ कले मने रखी था गंगा नदी कूल रे तपस्या कले एवं तपस्या कला परे महा मुद्रा सिद्ध लाभ कले तापरे से राजा और मंत्री को बौद्ध धर्म रे दीक्षित करे राजा को दारिक और मंत्री को ढिकी नामकरण करथिले। जेतेबेले से राजा मंत्री को बौद्ध धर्म रे दीक्षित करैले से समय कौन राजा को दारिक एवं मंत्री को ढिंकी नाम रे नामकरण कले। तो लुईपाद 4टी वज्रजान ग्रंथ संस्कृत भाषा रे रचना करथिले बुझेला आमर लुईपाद काना 4टा वज्रजान ग्रंथ पुणी ताहा संस्कृत भाषा रे रचना कले सेति मध्यरु अन्यतम थिला अभिसम विभंग माने रख अभिसम विभंग रचयिता आमर किए थिले आमर लुईपाद मने रखि था लुईपाद हला। यह व्यतीत लुईपाद गीतिका नामक एक दोहा ग्रंथ मध्य रचना करथिले। लुईपाद गीतिका किए रचना करथिले लुईपाद बुझेला लुईपाद रचना करथिले ता सहित अभिसम विभंग मध्य लुईपाद रचना करथिले मने रखि था। लुईपादक 2टी दोहा आम लुईपादक 2टा लोहा सबरीपादक मध्य थिला नहीं 2टा थिला एवं लुईपादक जेंटा कि आश्चर्य चर्जा चयर रही आश्चर्य चर्जा चयर से सबरीपादक मध्य 25 आउ 50 बोधी थिला एवं आश्चर्य चर्जा चयर जणना पड़े किंतु आश्चर्य चर्जा चय जेहेतु आमर लुईपादकर इटा अच्छी 1 आउ 29 क्रमांक रही 1 और 29 बुझेला 1 ରୁ 29 तो 1 और 29 क्रमांक रहिला। लुईर तिब्बतीय अर्थ मत्स्यधर है लुईर जदि ता अर्थ कहबा मत्स्यधर बा मत्स्य नाद बा मीननाथ थिबारु केही लुईपा और मीननाथ एक व्यक्ति बोली कही थांते जेतु लुईबांकर अर्थ कौन मत्स्यधर बा मत्स्य नाद बा मीननाथ तेणु करी लुईपा बा मीननाथ एक व्यक्ति बोली कही थांती। एही नाम को नहीं बंग्य माने लुईपा को कौन बंग्य बोली मध्य विचार करिसंती। ए नाम को नहीं बंग्य माने कौन कले आमे आम बंगला भाषा जितेबाला ओडिया स्वतंत्र स्थान पाइला सेतेबाला बंगला माने बहुत माड़ लगिथिले ना तो बंग्य बोली कहले मात्र यह भ्रमात्मक थिला किंतु ताहा सत नथिला। आमर लुईपाद आम थिले आम ओडिशार प्रकृति रे लुईपादर शब्द तिब्बतीय नुहे खांटी ओडिया है ना नहीं। 16श शताब्दीर कवि अच्युतानंद दास
ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ ଲୁଇପା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି, ଏମାନେ ଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ। ତ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ଲୁଇପାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଲୁଇ ଦାସଙ୍କ ମଠ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। হ্যাঁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଇପା ଏବଂ ମୀନନାଥ ଉଭୟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଇପାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୁଇପା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କବି ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମ ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା 1:29 ତ ସେଇ ଭିତରେ କା ତରୁବଳ ପାଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖରିତ ବାଣୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରେ ରହିଥାଏ। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପୈଠ କାଳ, ଓ କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପୈଠ କାଳ। ଦୃଢ଼ କରିଅ ମହା ସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ। ଓ ଦୃଢ଼ କରି ମହାସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଣ ଜାଣ। ସଳ ସମାହ୍ୟ କହି କରିଥାଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମରି ଗଇ। ଓ ସକଳ ସମାଧି କାହିଁ କରିବଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବଇ। ଏଡ଼ି ଏଇ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧି କରଣକ, ପାଟରେ ଆସ ସୁନା ପାତ ଭିତ୍ତି ଲେହୁରେ ପାଶ। ଓ ଏଡ଼ି ବହୁ ଛନ୍ଦକ ବାନ୍ଧି କରଣକ, ପାଟର ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ପକ୍ଷ ଭିଡ଼ି ଲଭରେ ପାଶ। ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଝାଣେ ଦିଠା, ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବୈଠା। ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ନା, ନା ନାହିଁ? ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନା ରହିନି? ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ। ଓ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଧ୍ୟାନେ ଦେଖା, ଧମଣ ଚମଣ ବେନି ପିଣ୍ଡି ବୈଠା। ଯେମିତିକି ଆମର କା ତରୁବଳ ପାଞ୍ଚ ବିଡାଳରେ ରହିଲା, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଦ୍ଧ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ। ଓ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଧ୍ୟାନେ ଦେଖା, ଚରଣ ଚମଣ ବେନି ପିଣ୍ଡି ବୈଠା। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀମତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପଙ୍କଜ ସରୋଜ ସସ୍ୱାଦ ସ୍ଫୁର ଦ୍ରୁଦୟ, ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୁଳି ଶେଷ ମଲ୍ଲୋଦ୍ଧୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସନ୍ନାନନଃ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, କା ତରୁବର ପାଞ୍ଚ ବିଡାଳ, ଏଠାରେ କ'ଣ? କା ତରୁବର ପାଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପୈଠା କାଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେହକୁ ତରୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାହା ତରୁବଳ ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ, ଆମ ଦେହକୁ ତରୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଲେ, ଏବଂ ଗଛରେ 5ଟି ଡାଳ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ପଞ୍ଚ ସ୍କନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଲୁଇପା। ବୁଝିହେଲା? ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପୈଠ କାଳ, ଏଣୁ ଦେହରେ କାଳ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମନିରହ। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଦେହରେ କାଳ ଆସି ପଶିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତା ଦୃଢ଼ କରଇ ମହାସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛି ନ ଜାଣ। ତ କ'ଣ? ଚିତ୍ତର ଏହି ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହେଲେ, ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହବ ଯଦି, କା ତରୁବଳ ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଠାଏ କାଳ, ଯିଏ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ କ'ଣ ଦୂର ହେଲେ, ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ହେଲେ, ସ୍ଥିର ହେଲେ ମହାସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୁଇପାଦ କହିଲେ। ବୁଝିଲା? ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିଛି? ଏଇ ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସଂସାରରେ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମଣିଷ ମରିଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମରି ହୋଇ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଅଛି ତ ଅଛି,
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଓ ସକଳ ସମାଧିତ କାହିଁ କରିବଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଘେରି ରହିଲା ସଂସାରରେ ସେହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମଣିଷକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ଓ ସକଳ ସମାଧିତ କାହିଁ କରିବଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ମରିବା ସମାଧି ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମାଧି ହିଁ ଆମ ଏଇ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସମାଧି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସମାଧି ବା ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏଇ ଡୌଛନ୍ଦକ ବାନ୍ଧି କରବଣ ପଟରେ ଆସ ସୁନା ପାତ ବିଧି ଲୁହରେ ପଶ ବୋଲି କହିଲା ତ ବାସନର ବନ୍ଧନ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସୁନା ପାତ ବିତି ଲେଉଣ ପାଶ ଏଡି ଏଇ ଛନ୍ଦକ ବାନ୍ଧି କରବଣକ ପଟରେ ଆସ ବାସନର ବନ୍ଧନ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଜୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କର ସଂସାର ଅସାର ବୋଲି କହିଦେଲେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏ ସଂସାରଟି ଅସାର ବୋଲି କହି ଦଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି କରଣ ପଟର ଆସ ଏହି ଛନ୍ଦକ ବାନ୍ଧି ଏଇଟା ଛନ୍ଦ କପଟ ସଂସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ସଂସାରର ଏହି ଅସାରତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଅସାର ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗ ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ ତ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତ ହେବ ବୁଝିହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଶକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ବନ୍ଧନକୁ ଏଡି ପାଟ ସୂତାରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ପକ୍ଷୀ ଧରି ପାଖକୁ ନେଲା ପରି ବାସନକୁ ଏଡି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବାନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭିଡ଼ି ପାଖକୁ ନିଅ ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କର ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିହେଲା ଶୋଇପାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡ ବୈଠା ଓ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଧ୍ୟାନେ ଦେଖା ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡ ବୈଠା ଧମଣ ଚମଣ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଦୁଇଟା ପିଣ୍ଡରେ ବସି ସେ ଧ୍ୟାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ନିରର ପବନ ରୋଧ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଚଳିତ କରି ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତା ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବରେ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମଭାବ ପଦ୍ୟ ଦେବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ସେଟା ତ ଆମ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହି ନାହିଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଭାବ ପଦ କଲା ଅନେକ କାଳ ଜଗସିଦ୍ଧ ହୋ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଆସି କୟା ଗଲେ ଆତ୍ମା ବିଅର୍ଥ ହୋଇ ଜଗ କାରଣକୁ ନାସି ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୀ ଖେଳନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ଉଜାଣି ମଳାଇ କେ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଓଲଟ ଉଜାଣି ଚଳିଲେ ପୁରିତ ମାନସରୋବରେ ପରମ ଅଙ୍ଗେ ଜୀବ ମିଶେ ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବ ଆଦି କନ୍ଦ ନାହିଁ ଟଳିବ ନିଜ ବନ୍ଧ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଛାମୁରେ ଶରଣ ନିବେଶୀ ଶୂନ୍ୟାଦି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ବ୍ୟାପୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସେ ଅରୂପୀ ଗୁରୁ ସେ ବିଲେ ଏହା ଜାଣି ଗୁରୁ ବଚନ ମୁକ୍ତିମଣି କହିବା ଶୁଣ ଉଲଟ ବୃକ୍ଷର କଥା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସ୍ଥାବର ପ୍ରାୟ ଅଟେ କେଶ ମଥା ତଳକୁ କର ପଲ୍ଲବ ରହିଥାଇ ଲମ୍ବି ପାଉଥିଲେ ଶିଖେ ରସ ଏ ପଲ୍ଲବୀ ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ସପ୍ତମ ଯେନ୍ତାକି ରତ୍ନାକର ପୃଷ୍ଠା 117 ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଆମର ଲୁଇପାଙ୍କ ଏଇ ଗୀତଟି ତ କା ତରଗୋଳ 5 ବିଡାଲ ଅଲରେଡି ତମେ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ମୋର ଆଶା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କमेंट करो सब्सक्राइब कर दियो जय जगन्नाथ।